गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनु नटराज अपनी पहली वीडियो लेके आया। ये अज का जो टॉपिक है अपना वो है मॉडर्न इंडिया ते आपां गल करांगे मॉडर्न हिस्टरी दी, जिस दे विच की ने कि अंग्रेज भारत दे विच आउंदे ने, किस तरीके नाल ओह भारत दे विच आए, किन्हां नूं उन्हां ने फॉलो किया, ठीक है, तो किस तरीके नाल उन्होंने अपने भारत दे विच व्यापार किया, व्यापार तो हौली हौली ओह अपने प्रशासनिक दे विच कुद गए, ठीक है। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਕੁਐਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, अंग्रेजों की भारत के उत्ते जित, किस तरीके नाल उन्होंने जित प्राप्त की। फिर है अपने को फ्रीडम स्ट्रगल करांगे आपां। इंडियन नैशनल मूवमेंट, ये अपने को मूवमेंट्स आ जांदियां नेगियां भारत दीयां जिहड़ियां मूवमेंटां चलियां ने। हुण सब तो पहला क्वेश्चन अपने को राइज हुंदा है, कहंदा व्हाट मैथड वर एडॉप्टेड फॉर दिस कंक्वेस्ट। अंग्रेजां ने भारत नूं जितण दे लई इहो जिहे किहड़े मैथड वरते भी वो आसानी के नाल भारत उत्ते जित प्राप्त कर सकन। हुण इहदे विच वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। वो ट्रेंड की है? ट्रेंड वॉर ट्रीटीज ते ब्रेकअप। मतलब की है? सिंपल जी गल है भी पहला आपां किसी नाल लड़ाई कर लीए, वॉर हो गई, फिर की किया भी ना जी सॉरी माफ कर दो, संधि कर ली, ठीक है जी। संधि तो बाद बंदा चुप रहिंदा, सामने वाला विरोधी धिर, फिर उस तो बाद की हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀਕਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਐਨੀਮੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਵਾਰ, ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ। ਵਾਰ मतलब ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸੌਰੀ, ठीक है जी। उत्थे की हो गई उन्होंने विचकार संधि हो गई। संधि तो बाद जो बंदा मुरदा चुप रहा, 5-7 साल चुप रहा, दीवार तो फिर उन्होंने आके थप्पड़ मारिया, फिर संधियां कीतियां। इस दे नाल बार-बार करन दे नाल जिहड़ा सामने वाला बंदा है वो की हो जांदा है, कमजोर पै जांदा है। ते यही चीज़ां दा उन्होंने फायदा लिया, जिन्हों असीं कहने हैगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इस तरीके नाल अंग्रेजां ने पूरे भारत दे उत्ते हौली हौली अपना शासन करना शुरू किया। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਅਪ ਟੂ 1858 ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ 1858 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਚ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਿਰ ਡੈਨਿਸ਼, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ UPSC ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सब तो लास्ट उत्ते आई है फ्रेंच। भारत दे विच सब तो लास्ट ते आने वाले किहड़े नेगे? फ्रेंच लोग ने, ठीक है जी। आपां बिल्कुल सिंपल शॉर्ट वे दे नाल एक इस ट्रेंड नूं समझण दी कोशिश करांगे। उस तो बाद फिर इहनूं आपां डिटेल दे विच करांगे। सब तो पहला आए ने साडे कोले पोर्तुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच, ठीक है जी। हुण आपां गल करदे हांगे पोर्तुगीज दी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਤਗੀਜ਼, ਫਿਰ ਡੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਇਹ ਮੇਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਐਜ਼ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ? ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ UPSC 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੱਚ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਿਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਹੁਣ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪੁਰਤਗਾਲੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 17 ਮਈ 1498 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੈਲੀਕਟ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 17 ਮਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਮਈ ਵੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ 20 ਮਈ ਵੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਇਆ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਰਬ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅਰਬ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦਾ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮਡ ਬਾਈ ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ, ਪਰਮਿਟਡ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਸਪਾਈਸਸ, ਮਸਾਲੇ, ਐਂਡ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਔਨ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੋਚੀਨ। ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਨੇਵੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਵੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਫਿਟੋਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ, ਨੰਬਰ 2 ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਫਿਟੋਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ? ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟੋਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਟੋਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੁਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਟੋਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 4ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪੋਰਤਗੀਜ਼, ਡੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੱਚ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੱਚ ਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1612 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਐਂਡ ਪੋਰਤਗੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਦਿਊ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਗੋਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਦਿਊ, ਦਮਨ ਤੇ ਗੋਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਊ, ਦਮਨ ਤੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦਿਊ ਨੂੰ 1535 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਮਨ ਨੂੰ 1559 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 1962 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਰਤਗੀਜ਼। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਮੈਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼, ਚਿੱਲੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੱਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਸਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, 1612 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਦਿਊ, ਦਮਨ ਜਾਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।